ಈ 6 N6 ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It's children who come with either eye pain, either this is before surgery or immediately post surgery. If you go to a routine checkup, you'll realize that the child is seeing well. It is just 6x6 N6 what Sumita said. So the child is reading well, but the parents will complain. Child is complaining of headache. There is a lot of eye strain. There is a lot of double vision sometimes, and that is purely because child is not following a good visual hygiene. And what do you mean by a good visual hygiene? Child should be reading at 14 inches from the eye, and that is very, very important. And that is not followed. We do keep encouraging our children, but eventually they hold the book close. So especially during exams, because they are reading for almost 10 to 12 hours, they are not getting good sleep, and we cannot force the child to sleep extra at that time. So these are special situations where we have to look at it differently. The few instructions that we can tell the parents, the teachers, all of them, that when they write the exam or they read, try to keep a 14-inch distance from that. Secondly, if they are reading a lot, they follow something called 20-20-20 rule, which means every 20 minutes they look outside the window. So they study next to a window or something where they can glance outside. All they need to do it 20 feet away for 20 seconds. This is when we talk about taking breaks, which should be done at least 5 minutes after every 2 to 3 hours. Tell them that they should not be using the phone, because that's like going from a near reading to another option, which is going to only strain the eyes. So this is very, very important. 5 years in that, what you have noticed is the amount of challenges the child faces exam time alone. I would say ಒಂದು 30 to 50 times it's increased. ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು what happens is we have at least exam ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ they come in say May or April May and they say that ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೊಂದರೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಐ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓದಿದೆ ಮಗು. ಲೆಟರ್ಸ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು 2 ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರಿಗೆ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the child starts seeing everything is double. The child doesn't know what is happening, and the child complains, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Exam related eye problem, it's itself a capsule. Exam related eye problem is a visual handicapped. Exam related eye problem is different from the eye problem during the entire year. We thought give a valid explanation to our people through your medium, so that each problem during exam is not something as simple as having a class issues. The child may be completely normal, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿ ಫಿಗರ್ ಔಟ್, ದಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಮಗುನ ದಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 20-20-20 ರೂಲ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬರೀ ಆ ವಿಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥೋಪ್ಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಥೋಪ್ಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಆವಾಗಲೇ ಈ ಆರ್ಥೋಪ್ಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸು 10 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ 10 ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಇವಾಗ SLC ಮತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಐ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 14 to 16. So between 14 to 16 years is where we see these problems prominently. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷನ್ ಅನಾಮಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗಿರೋದು 2 ಕಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೈನ್ ಈ 2 ಇಮೇಜ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷನ್ ಅನಾಮಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸೋದೆ 90% ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 50% ಮಕ್ಕಳು 10th ಗ್ರೇಡ್, 11th ಗ್ರೇಡ್, 12th ಗ್ರೇಡ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ತುಂಬ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಯೂರಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂರಲ್